ضلع راجنپور کو پانی فراہم کرنے والی سب سے بڑی نہر داجل کینال میں مطلوبہ مقدار میں پانی کی عدم فراہمی اور نہری پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف ہزاروں متاثرین نے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے تحصیل صدر کسان بورڈ خواجہ محسن ریاض کی زیر قیادت کچہری چوک سے چوک الہ آباد تک احتجاجی ریلی نکالی اور ڈی سی آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ مشتعل مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حصول کے لیے چوک الہ آباد کے قریب احتجاجی انڈس ہائی وے بلاک کر دی، جس سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین نے پانی کی تقسیم منصفانہ بنا کر حکومت پنجاب سے فی الفور اپنے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ کسانوں کے احتجاج کے دوران پولیس نے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کر رکھے تھے۔ گوجرانوالہ میں شدید گرمی کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے بھی شدت اختیار کر لی ہے۔ مختلف مقامات پر 5 افراد حبس کے باعث بے ہوش ہو کر ہسپتال پہنچ گئے۔ گوجرانوالہ میں گزشتہ چند روز سے جاری گرمی کی شدید لہر کے باعث غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ شہری علاقوں میں 7 سے 9 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے۔ سخت گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے حبس کے باعث نوشہرہ روڈ کی شائستہ اور گندلم والا کے مولوی طاہر سمیت 5 سے زائد افراد کو بے ہوش ہونے پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار عبدالقیوم خان جتوئی نے راجنپور ڈسٹرکٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرائیکی صوبے کا مطالبہ تعصب نہیں بلکہ مسائل کا حل ہے۔ عبدالقیوم خان جتوئی نے کہا کہ آمریت اور سیاستدانوں میں حصول اقتدار کی ہوس پاکستان کو ویلفیئر سٹیٹ نہیں بنا سکی۔ انہوں نے کہا کہ سازش کے تحت ملک کو لیڈرشپ سے محروم رکھا گیا ہے۔ پاکستان پولیس سٹیٹ بن چکا ہے۔ انسانی حقوق کی پاساری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے جن کو کنٹرول کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ وفاقی وزیر عبدالقیوم خان جتوئی نے راجنپور بار کے لیے 10 لاکھ اور رجحان بار کے لیے 1 لاکھ امداد کا اعلان کیا۔ وکلاء کی متفقہ قرارداد پر وفاقی وزیر نے صدر بار شوکت حسین بخاری کے گھر پولیس گردی کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ڈی پی او راجنپور سہیل ظفر چٹھا کو فوری طور پر معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہاول نگر میں مسافر کوچ اور کار کے تصادم میں 4 افراد دم توڑ گئے جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ حادثہ چشتیاں روڈ پر ہوا جب بہاول نگر سے چشتیاں جانے والی کوسٹر مخالف سمت سے آنے والی کار سے ٹکرا گئی۔ کار میں سوار سب انسپکٹر محمد اشفاق، کانسٹیبل عبدالمجید، ڈرائیور محمد بلال اور کوسٹر میں فرنٹ سیٹ پر سوار مسافر عبداللطیف موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ 7 افراد زخمی ہوئے جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ریسکیو 1122 کے عملے نے جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشیں اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچایا۔ سیالکوٹ میں 2 طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں فائرنگ سے 6 طالب علم زخمی ہو گئے۔ گورنمنٹ مریک کالج میں 2 طلبہ تنظیموں کے کارکنوں میں تلخ کلامی ہوئی۔ اس دوران 2 طلبہ زخمی ہو گئے جنہیں گورنمنٹ علامہ اقبال سول ہسپتال لے جایا گیا تو دونوں تنظیموں کے کارکنوں کی بڑی تعداد ہسپتال میں پہنچ گئی جہاں ایک بار پھر طلبہ تنظیموں میں تصادم شروع ہو گیا اور فائرنگ سے مزید 4 طلبہ زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ چیچا وطنی میں ایک نوجوان نے اسلحہ کے زور پر 6ٹھی جماعت کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ چیچا وطنی کے نواحی گاؤں کے رہائشی نثار احمد کی بیٹی شمائلہ کو اسکول سے واپسی پر ملزم احسان عرف چھانا مسیح اسلحے کے زور پر اپنے گھر لے گیا اور اسے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بیٹی کے بتانے پر گاؤں کے معززین کے ہمراہ جب نثار احمد مقدمہ درج کروانے تھانے گیا تو پولیس ٹال مٹول سے کام لیتی رہی، تاہم بعد میں علاقے کے معززین کے احتجاج پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا، تاہم ابھی تک لڑکی کا طبی معائنہ نہیں کروایا گیا۔ گوجرخان میں چوروں نے 2.25 کروڑ کے طلائی زیورات اور غیر ملکی کرنسی چوری کر لی۔ گجرخان میں گزشتہ رات نامعلوم چور حلوائی گلی میں واقع جیولرز کی دکان کی عقبی دیوار توڑ کر داخل ہوئے۔ متاثرہ جیولرز کے مطابق چور 2 کروڑ 25 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات اور 8,000 یورو اور دیگر قیمتی سامان چرا کر لے گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ناظرین، پنجاب کے بعد اب چلتے ہیں مرغزاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی خبروں پر۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بلتستان کے دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلاب اور طغیانی نے تباہی مچانا شروع کر دی۔ ممکنہ خطرات کے پیش نظر انتظامیہ نے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کرتے ہوئے کنٹرول روم قائم کر دیے۔
पिछले एक हफ्ते से साफ मौसम और तेज धूप के बायस गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा होता जा रहा है, जिससे ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल तेज हो गया है और दरिया सिंध समेत उसके तमाम मावन दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब और नदी नालों में तुगयानी की इतलात हैं। स्कर्दू के नवाही गांव होतों में दरिया सिंध में आने वाले सैलाब से सैकड़ों कैनाल, एराजी, खड़ी फसलें और हजारों दरख्त दरिया बुर्द हो गए हैं और दरियाई कटाव का सिलसिला जारी है। जबकि सतपारा डैम से पानी के अखराज के बाद हरगेसा नाला में तुगयानी से हसन कॉलोनी के पुल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे सबसे ज्यादा स्कूल आने जाने वाले 1,500 तलबा मुतासिर हो रहे हैं। और बरगे नाले में बढ़ती हुई तुगयानी से नशेबी इलाकों के अवाम में शदीद खौफ और हिरास पाया जा रहा है। बल्तिस्तान इंतजामिया की जानिब से दोनों अजला स्कर्दू और गांचे के DC ऑफिस में कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए हैं, जहां 24 घंटे अमला मौजूद होगा जो मालूमात इकट्ठी करके फौरी इमदादी कार्रवाई करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब चलते हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की जानिब और नजर डालते हैं खित्ते की अहम खबरों पर। जिला भिम्बर की तहसील बरनाला में वाक़े सिगरेट फैक्ट्री पर कब्जा और फैक्ट्री मालिकान को अगवा करने के लिए 16 मुसल्लह मुलजिमान का फैक्ट्री पर हमला, मालिक को अगवा करके जख्मी कर दिया। भिम्बर पुलिस ने 16 मुलजिमान गिरफ्तार करके मुखवी को बाजियाब करा लिया और बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ। वाक़यात के मुताबिक भंबर की तहसील बरनाला में मोहम्मद अनवर और गुलाम सरवर नामी दो भाइयों ने सिगरेट फैक्ट्री लगा रखी है। उनके तीसरे भाई मोहम्मद असलम ने फैक्ट्री पर कब्जा करने के लिए अपने 16 मुसल्लह साथियों समेत फैक्ट्री पर हमला कर दिया और फैक्ट्री के मालिक मोहम्मद अनवर को जख्मी कर दिया। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए छापा मारकर 16 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 21 राइफलें, 5000 राउंड, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और दीगर असलहा बरामद कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। नाजरीन, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के यौम विलादत के सिलसिले में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। ताज़ीम यासीन मुजफ्फराबाद में लगाए गए ब्लड कैंप के बारे में बता रहे हैं, आइए देखते हैं। मैं इस वक्त ब्लड बैंक मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौका पर खून के एहतियात जमा करने के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। ब्लड कैंप अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पीपल्स पार्टी, PYO, PSF मुजफ्फराबाद के बाहमी इश्तराक से कायम किया गया। ब्लड कैंप में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश करते हुए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने खून के एहतियात जमा कराए। कैंप में खून देने के फ़वाइद और महफूज इंतकाल खून के हवाले से लोगों को मालूमात भी फराहम की गई। खून के एहतियात जमा कराने वाले अफराद का कहना था कि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में खून देने की रवायत को हमेशा जारी रखेंगे। इस मौका पर पार्टी रहनुमाओं ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि बीबी ने जान की कुर्बानी देकर शजर जमहूरियत को अपने खून से सींचा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौका पर खून के एहतियात जमा करने की रवायत कायम करना इंसानियत की खिदमत भी है और इस कौमी लीडर की खिदमत को याद रखने का जरिया भी। कैमरामैन ख्वाजा रियाज के साथ ताज़ीम यासीन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद शहर में चेला के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ सिविल सोसाइटी के अफराद ने रोड की नागुफ्ता सूरत हाल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। शाहराह की तामीर में सुस्त रवि और सेवरेज की अबतर हालत के खिलाफ मकामी लोगों ने गटर के पानी में बैठकर एहतजाज किया। मकामी सैकड़ों अफराद ने महकमा शहरात, पब्लिक हेल्थ और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के खिलाफ मुजाहरा करते हुए शाहराह नीलम को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज के बायस दर्जनों गाड़ियों पर सफर करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह शहरा के ठेकेदारों की गैर मेयारी तामीरात को अपने अकीर मफादात के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि पब्लिक हेल्थ का अमला नीलम वैली रोड के दोनों अतराफ सेवरेज लाइनों से खारिज होने वाले गंदे पानी की निकासी में नाकाम हुआ है। मुजाहिरीन ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि शाहरा की मेयारी तामीर और सेवरेज की निकासी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। बसूरत दीगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव किया जाएगा। ज़िला मुतासरा इलाकों में तामीर नौ के कामों में सुस्त रवि की वजह से ज़राए आमदोरफ्त के मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन ख्वाजा रियाज के साथ औरंगज़ेब जलाल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। सेहत के शोबे में नाकाफी सहूलियात की बात हो या तारीखी मोहल्ले की बका का मसला, तजावुज़ात की बात हो या नकासी आपके नाकिस निज़ाम की, मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम हर शोबे को अहमियत देती है और कोशिश होती है कि अवामी मसाइल को उजागर किया जाए और इन मसाइल को अरबाब इख्तियार के सामने लाया जाए। उम्मीद है मेरी धरती मेरी दुनिया की काविश आपको पसंद आई होगी। प्रोग्राम में मजीद बेहतरी के लिए आपका राब्ता ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें,
mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کی نشاندہی کرتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان مہوش نثار اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔